25 سال بعد اٹلی سے واپس آنے والا سلمان جب وہ اپنے گھر کے اندر پہنچا پردیس سے 25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد، تو اس کا دل ایسا ٹوٹا کہ 2 دن کے اندر ہی وہ واپس چلا گیا۔ ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اٹلی جاتا ہے 25 سال پہلے ایک سلمان نامی لڑکا جس کا تعلق ہے گوجرا سے، اور جو انلیگل طریقے سے کسی طریقے سے جو ہے وہ اٹلی پہنچ جاتا ہے۔ کچھ پیسے اس نے جمع کیے کسی طریقے سے، بیچلر تھا وہ، اور گریجویشن کرنے کے بعد وہ اٹلی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے واپس سے بھائی ہوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر چھوڑ کر کے ان کے بہتر مستقبل کے لیے میں اٹلی جا رہا ہوں۔ وہاں پہ جا کر اس نے نہ دن دیکھا نہ رات۔ وہاں پہ اس نے اتنی محنت کی کہ میں نے خود تو اپنا فیوچر جو ہے وہ بنانا ہے، اور اپنے گھر والوں کا بھی جو فیوچر ہے وہ بھی سیکیور کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کا جو ہے مستقبل اس کو بھی میں نے لے کے چلنا ہے، اپنے بھائیوں کے میں نے اسٹڈی کا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سارے خواب جو ہے وہ سلمان نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، جن خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے پردیس میں انت تک محنت کی، اور کبھی واپسی کا اس نے رخ نہیں کیا، واپس آنے کا سوچا بھی نہیں۔ بس اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیجا، اپنے والدین کو پیسہ بھیجا کہ پراپرٹی خریدیں، بھائیوں کو پڑھائیں۔ اسی طرح سے عرصہ گزرتے گزرتے 2006 آ گیا، 2007 آ گیا، 8-9 آ گیا۔ والدین کو کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی کرنی ہے۔ جی ضرور، آپ پاکستان آ جائیں، وہاں پہ کوئی رشتہ دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی کرتے ہیں۔ جس پر سلمان نے کہا کہ یہاں پہ ایک فیملی ہے جن کے ساتھ میرا اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی پاکستان سے ہی آئے ہوئے ہیں اور اٹلی میں کافی عرصے سے مقیم ہیں، تو وہاں پہ کچھ بات بنتی شاید نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ اس نے شادی کی، شادی کے بعد اس کے بچے ہو گئے، اور پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں کو بہت سپورٹ کیا۔ یعنی کہ ہر مہینے گھر میں جو پیسے بیچتا تھا، ایک پردیس میں رہنے والا پردیسی، اس جو پردیس میں رہتا ہے اس کی کیفیت اور اس کی فیلنگ صرف وہی جانتے ہیں جو پردیس میں اس ٹائم مقیم ہے۔ کیونکہ پردیس میں رہ کر نہ تو وہاں پہ کوئی آپ کا اپنا ہوتا ہے، اور نہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں نظر آتی ہے، نہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے وہ بہن بھائی نظر آتے ہیں، نہ آپ کو اپنا گھر نظر آتا ہے۔ وہاں پہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اور کمرے کے اندر آپ صبح سے رات تک جاب کرتے ہیں، صرف اس کمرے میں رات کو اپنی نیند پوری کرنے کے لیے اور ریسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے سالوں میں تو جا کے آپ کو ان تھک محنت کرنی ہی پڑتی، جو کہ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں، ڈنکیاں لگا کے جاتے ہیں، کچھ رستے میں بیچارے جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر پردیس کی سختیاں بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ یہی سب کچھ ہوا سلمان کے ساتھ۔ سلمان جھیلتا رہا، اور اس کے بعد اس کو 2017-18 میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ نے اس کی زندگی بچانی تھی، ہاسپٹل اس کو بر وقت پہنچا دیا گیا، اور اس کی زندگی ابھی تھی تو اللہ نے اس کی زندگی بچا دی۔ اس کی بیگم بڑی اچھی تھی، اس نے اس کی بڑی کیئر کی، اس کے بچوں کی بڑی کیئر کرتی تھی، بچے اس کے بڑے ہوتے گئے۔ تو ایک دن اس نے سوچا، اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ واپس پاکستان چلتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو دین کی تعلیم اور ان کی جو تربیت ہے وہ بھی ضروری ہے، جو کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن اپنا ملک پاکستان جس سے جڑے ہوئے ہیں، جس سرزمین سے ہمیں پیار ہے، ہمیں وہاں واپس جانا چاہیے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو واپس جا کر، میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہو گیا ہوں تو اپنا بزنس جو ہے وہاں پہ جا کے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پاکستان میں کافی پیسہ بھجوایا اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو سٹینڈ کیا، تو وہاں پہ پراپرٹی اپنا سب کچھ ہے، تو ہماری ایک اچھی زندگی جو ہے گزر جائے گی۔ اور چونکہ میں اب بیمار بھی رہتا ہوں تو بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو ہمارا پاکستان جانا ضروری ہے۔ جس پر بیگم جو ہے وہ اچھی تھی، وہ ایگری ہو گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں۔ تو ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ پہلے وہ جاتے ہیں پاکستان، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ ٹکٹس کروائیے گا اور آ جائیے گا۔ میں وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ہم کون سا جو ہے بزنس وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ خیر سلمان جو ہے وہ بنا بتائے گھر والوں کو جو ہے وہ اٹلی سے واپس آتا ہے۔ اس درمیان تقریباً وہ ایک بار آیا تھا، اب اس کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ واپس پاکستان آتا ہے، اور گھر کے اندر جب آتا ہے تو ایسا کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہوش اڑ گئے، اور بیچارہ 2 دن بعد ہی واپس چلا گیا۔ گوجرا کے پاس اس کا گاؤں تھا۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو آگے دیکھتا ہے کہ گھر کا سارا ماحول بدل چکا ہے۔ اس کے بھائی وہاں پہ اس کو نظر نہیں آتے، باپ نظر نہیں آتا، ماں صرف ہوتی ہے۔ ماں اس کے ساتھ ٹیلی فون میں رابطے میں تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے بیٹے کو بتانے کی کوشش نہیں کی کہ میرا بیٹا پردیس میں رہتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ بڑا خیال کرتی ہے اپنے بچوں کا کہ میرے بیٹے کو کوئی
तकलीफ ना हो, दुःख ना हो। एक तो उसको ये दुःख है कि वो मेरे से दूर है, दूसरा उसको दुःख है अपने घर का, और तीसरा ये भी दुःख दूँ कि आपके पीछे यहाँ पे हो क्या रहा है। भाइयों ने जो पैसा भेजता रहा, उससे अपनी तालीम भी मुकम्मल की, अपनी शादियाँ भी करवाईं और शिफ्ट हो गए। एक लाहौर चला गया और एक किसी और शहर में जाकर उसने अपना घर बसा लिया। अपने सारे पैसे जो अपने भाई के थे, उसकी प्रॉपर्टी जो है बेचकर सब कुछ होकर चला गया। चले ये तो बात समझ में आती है कि बहन-भाई जो होते हैं, वो सियाने कहते हैं एक शरीकी होता है, शरीका होता है बहन-भाइयों के साथ, तो हो जाता है। ये अक्सर सदियों से होता है, अलहदा हो जाते हैं, अलहदा हो के आज तक पिंड बजे हैं, ये भी कौल है एक सियानों का। सबसे बड़ा उसको झटका जब लगा, जब उसने देखा कि उसकी वालिदा बिल्कुल ठीक-ठाक है, हयात है, और उसके होते हुए उसके वालिद ने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की हुई है। ये उसके लिए बर्दाश्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जब उसकी वालिदा ने बताया, तो सलमान ने कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं वापिस आता अपने बाप को रोकता। उसने कहा मैं तो इसलिए आपको नहीं बताया कि कहीं आप दोनों के दरमियान लड़ाई ना हो जाए, और मैंने ज़्यादा इसलिए रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो मुझे इस उम्र में अगर घर से बाहर निकाल देता तो अच्छी बात नहीं थी। जब उसने अपने बाप से बात करने की कोशिश की कि आपने क्या किया? तो आगे से बाप के अल्फ़ाज़ थे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या हुआ? मैंने शादी की, मेरे पास पैसा था। पैसा किसका था? सलमान का। जो उसने अपना खून-पसीना एक करके, जो रात-दिन लगाकर वहाँ पे 3-3 नौकरियाँ करके कमाया था, जो इल्लीगल तरीके से बेचारा रहा। कई अरसे बाद जाके उसके जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे बने, और उसके बाद उसने वापसी का जो है वो रुक गया। तो बाप की ये हरकत देखकर उसको बड़ा दुःख हुआ। उसने कहा मुझे फिर, मैं तो पाकिस्तान आया हूँ कि मैंने यहाँ पे सेटल होना है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं अपने हार्ट अटैक के मुतालिक भी आप लोगों को नहीं बताया था उस टाइम, और आज बता रहा हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं अपना कारोबार करना चाहता हूँ। तो बाप ने आगे से जवाब दिया कि आपने जो पैसा भिजवाया था वो आपके भाई लेकर अपने घर, अपने फैमिलीज़ के साथ सेट हो चुके हैं, और जो मेरे पास आपने पैसा भिजवाया था, मेरी अब एक और बेगम है, तुम्हारी नई माँ। तो क्या पता कोई एक अल्लाह ने अगर तुम्हारा बहन-भाई दे दिया, तो मेरे तो अपने खर्चे बहुत हैं, मैं तो आपको 1 रुपया नहीं दे सकता, और आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो ये उसके लिए, सलमान के लिए बर्दाश्त करना इतना मुश्किल था, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी उसको हार्ट अटैक जो है हो चुका था। उसने 2 दिन के अंदर ही ये फैसला किया, सिर्फ़ दूसरी रात वो वहाँ से निकल गया था। सिर्फ़ 1 रात उसने अपनी वालिदा के पाँव में गुज़ारी और बैठकर रोता रहा, और वालिद की ये सख्त बातें सुनकर कि खून सफ़ेद हो गया और मेरे अपने ही मेरे दुश्मन निकले। 25 साल जिनको मैंने पैसा भेजा, जिनका मैंने लाइफ़स्टाइल जो है चेंज करने की कोशिश की, जिनको मैंने एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश की, उन्होंने मेरे साथ ये किया। वापस जब पहुँचता है तो बेगम बड़ा परेशान होती है कि आप आ गए हैं, हमने आना था। जिस पर सलमान ने फिर भी अपने घर का पर्दा रखा और ये बताया कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ठीक हैं, यहीं पे कोई अपना काम कर लेते हैं। बच्चे जो है अब बड़े हो तो रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, तो इन्हीं के सहारे मेरी ज़िंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर जो उसके दिल में वो बोझ लेकर यहाँ से गया, वो बयान नहीं कर सका, जो उसके दिल पे ज़ख्म लगा। तो अल्लाह ताला जो ओवरसीज़ हमारे बहन-भाई हैं पाकिस्तानी, अल्लाह पाक उनकी खैर रखे। लेकिन यहाँ पे मैं एक अपना जो है मशवरा ज़रूर देना चाहूँगी कि आप परदेस जाते हैं, तो सारा पैसा अपनी फैमिली को मत भिजवाया करें। पैसा देखकर लोगों का ईमान बदल जाता है, सबका नहीं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों-बड़ों को बदल देता है। तो अपने लिए भी कुछ पैसे जमा किया करें, अपने बुढ़ापे के लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि पैसे के बगैर गुज़ारा भी नहीं है। पैसा अगर आपके पास नहीं, तो आप ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जहाँ भी आप प्रदेश में रह रहे हैं, आप दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली से, माँ-बाप से, बहन-भाइयों से बड़ा प्यार है, करें, ज़रूर करें। लेकिन अपने ₹100 में से ₹50 जो हैं, वो अपनी ज़ात के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि जब आपने खाली हो जाना, तो फिर किसी ने नहीं पूछना, कोई रिश्ता काम नहीं आना। आपके सगे जो हैं, खून के रिश्ते, वो भी बदल जाते हैं और आपको ऐसी जगह चोट पहुँचाते हैं, जो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते। सलमान भाई के लिए बड़ा दुःख हुआ, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके बच्चे फर्माबरदार रहें। जिस नेकी से, जिस ईमानदारी से आपने पैसा कमाकर वापस पाकिस्तान भेजा, उसका सिला आपको जो मिला है, वो तमाम ये जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी परदेसी भाई हैं, उनके लिए सबक आज़मूदा एक कहानी है, एक लेसन है कि वो ज़रूर इस बात का ख़्याल करें कि अपने पैसे अपनी ज़ात के लिए, अपनी जान के लिए ज़रूर जमा करें, क्योंकि कुछ पता नहीं वक़्त कब बदल जाए। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम।